He was coming through down the rose path. Who? That gallant young lover. For what? To meet her. Not only he was coming by free hand, he was bringing a bouquet, flower, rose to his beloved. He was coming on horseback daily through the rose path, where there was a villa where she stood in her balcony. She was waiting for her lover. He was going to meet his beloved. See, that was going on between these two lovers. Bouquet of flowers which she caught. He was passing the bouquet and she was catching it. So she was spending days like this. That was it. And later in the afternoon, the gallant horseman would return by the same path. See, the same afternoon, where he was coming down in the morning, and then after completed his business, he was coming back to the same path where his beloved stood. And later in the afternoon, the gallant horseman would return by the same path and catch the bouquet of flowers. She would toss him. Am I right? So when he was returning to that place at noon time, she was tossing to him as a bond of love. She was throwing the bouquet and he was catching and he was indulged in their love, in his love. In this way, their love was going on. Yes, they wanted to marry her to a merchant whom she would not have. What did Dhanalala say? They wanted to marry her. Lara tells him, "Me gottilla kandri, avalna madhuve madkodakandidru merchant-ge." Wanted to marry her to a merchant whom she would not have. But ಇವಳಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. Their family was ready to marry her off to a merchant, but Dhanalala was uninterested. She did not like it, even though the family was decided. And one night, when my cousin waited under her window to hear her sing, this other person presented himself unexpectedly. One night what happened? The cousin, means Dan Gonzalo, waited under her window. See, he did not go to his house. Instead of that, he hid behind that window and listening to her song. See, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಕುರುಡು. ಅವಳ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವಳ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡು ಬರಬೇಕಾ? See what happens. This other person presented himself unexpectedly. Other person is none, the man who wants to marry her. ಅವಳ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರ್ಚೆಂಟ್. Okay? Who is other person? Merchant. See, found him. Stood there listening to her song. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡ್ದ. ಹೇ, ಯಾರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ್ವೇ. ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್. ಏನು ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದವ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ವಾರಲ್. ಬರೀ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳನೇ ನಡೀತು. ಯಾರಿಗೆ? ಮರ್ಚೆಂಟು, ಕಸಿನ್ನು. ಮೀನ್ಸ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲ ಮದುವೆ ಹುಡುಗ ಧನಲರ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ಟಿವೆ ಕಾಳಗ, ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗನ ನಡೀತು. ಇವನು ಅವನನ್ನು ಟಿಶುಮ್ ಟಿಶುಮ್ ಟಿಶುಮ್, ಅವನು ಇವನನ್ನು ಟಿಶುಮ್ ಟಿಶುಮ್ ಟಿಶುಮ್, ಇಬ್ಬರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲ. Yes, at sunrise on the beach, and the merchant was badly wounded. ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಆ ಬೀಚ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ,
ದಟ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ wounded. ಹಂಗಿಂಗ ಹೊಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ. ಹೆಂಗಿದ್ದವನು? ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ wounded. My cousin had to conceal himself for a few days and later to fly. See, ಅವಾಗ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ wounded ಇವನು ಚಪ್ಪಲಿ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪರಾರಿ. had to conceal himself for a few days and later to fly. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಲೆಮರೆ ಮಾಚಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಫ್ಲೂ ಅವೇ, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತೆ. ಯು ಸೀಮ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವೆಲ್. ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಡನಲ್ಲರ, ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಡು ಯು. ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಕಥೆನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಕಳ್ಳರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದರ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೋ ಡು ಯು ಡನಲ್ಲ. I have explained that a friend repeated it to me. ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆನ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ, ಹ್ಯಾಸ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಡಿಡ್ ಟು ಮೀ. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಡ್ ಟು ಮೀ. ನನಗೂ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಅಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಣಂಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟೆ, ಅದೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡನ್ನು, ಅದೇ ಲಿಲಿ, ಜೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್, ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಡೆಲ್. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ, ವೈ I have explained that a friend repeated it to me as my cousin did to me. This is Lara. Then Lara aside. Why tell him? He does not suspect. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್, ಇವನಿಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಈಗ. He does not suspect. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಪಡಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ಇವನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಇವನೇ. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ ಸೈಡ್, ಶಿ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊಂಜಾಲೊ, ಇವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಅವಳೇ. ಆ 20 ವರ್ಷದ ಲಾರನೇ ಈ 70 ವರ್ಷದ ಡೊನಲಾರ ಇಸ್ ಸೆಟ್. ಡೊನಲಾರ, ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಲಾರಾ? ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಾರಳನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ನ? ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ ಈ ರೀತಿ? ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ, ವೈ ಮೈ ಕಸಿನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗಾಟ್. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಂತವನಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಮರ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊಗೆ 70 ವರ್ಷದವನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆ ಲಾರಳನ್ನು ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹೌ ಲವ್ ಈಸ್, ಹೌ ಲವ್ ವಾಸ್. ಸಿ, ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಯು ಬೈ ಎನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹೂ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕಸಿನ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಲಾರಾ? ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಸಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆನ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್, ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್. ಸಿ, ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ, ವೈ my cousin never forgot past tense. She never forgot her. Donald, how do you account then for you his conduct? See, ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? How do you account? ಇಲ್ಲಿ come on, tell me in your words. ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I will tell you, the young man took refuge in my house. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೊ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟುಕ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಕಾಳಗ ಆದಮೇಲೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ, ಅವನು ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ wounded ಆದಮೇಲೆ ಓಡೋಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯೂಯಲ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೈಲಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಗಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋನು, ಜನ
ಏನಾಯಿತು, ಇವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಹೂ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಈ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ಲಾ. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೋ? ಈ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ಲಾ. ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ಸೆವಿಲ್ಲಾಗೆ ಹೋದಂತೆ. ಸಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡಿಗೆ ಬಂದ. ಕೇಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್. ಈ ರೋಟ್ ಲಾರಾ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್. ಲಾರಾಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ರೋಟ್ ಲಾರಾ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಂತೆ, poetic love letters, as John Keats did to his lover, his beloved Fanny Brown. ಫ್ಯಾನಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇರುಕವಿ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯದ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋ ಟು ಡೊನಾ ಲಾರಾ ವರ್ಕ್ ಇನ್ poetical. But undoubtedly they were intercepted by her parents. But ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಾಯಿತು? ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಇವರು ಬರೆದ ಲೆಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ರಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಗೊಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ತಾರೆ. ಲಾರಾ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಲೆಟರ್ ತಲುಪಿರ್ತಾನೆ ಡಾನ್ ಗೊಂಜಾಲೋಗೆ, ಐ ಲವ್ ಯು ಟು, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡಿಡ್ ನಾಟ್. ಗೊಂಜಾಲೋ ದೆನ್ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೈರ್, ಯಾವಾಗ ಅವಳ ಲೆಟರ್ಗಳು ಇವನಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ಸಿ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಯಿತು. ಡೆಸ್ಪೈರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಗಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವಳು ನನಗೆ ಪತ್ರವೇ ಬರೀತಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಜಾಯಿನ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ತೊಯ್ ಹುಡುಗರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ, ಫೂಲ್ ಮೂರ್ಖರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋರು ಅಂತಂದು ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ಮಿ. ವೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ರಿಕಾ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸ್ಪೇನಿಂದ. ಸ್ಪೇನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಮಿಯವರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್. ಅದೊಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಂತೆ. ಮೆಟ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್. ನೋಡಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನಿನ ಬಾವುಟನ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ಪೇನಿನ ಬಾವುಟ ಅವನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಂತೆ. ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಿಲವ್ಡ್ ಲಾರಾ. ಸಿ ಆ ಲಾರಾನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಯುವಾಗ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಲಾರಾ ಲಾರಾ ಅಂತ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ their love continued. Their love affair continued between Lara and Gonzalo. Let us see the remaining topic in the next class. So,